सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। तेरे कवन कवन गुण कह कहे गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण ना साको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जुग जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश शाम समय ते खास करके गुरपुरब दी शाम असी गुरबाणी का आनंद माण रहे हैं। संगतां मुसलसल सवेर तो ही धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 400 साला प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित होके अपनी आस्था श्रद्धा भेंट करने वास्ते गुरु दरबार पहुँच रही ने। Even though we have very strict COVID restrictions, but still, as these restrictions allowed us to come only 10 people at a time in the Gurudwara premises, we are following those guidelines. संगत उस रूप दे विच आ रही है। आप घरां थावां तो गुरु दरबार दी आभा माण रहे हो। लगातार गुरबाणी कीर्तन होया। हुण समा है गुरु महाराज जी दे कुछ जीवन प्रसंग, कुछ गुरु उपदेशों की बात पाई जाए। खाकसार आप जी दे हजूर अपनी बड़ी अदनी जी बौद्धिक समर्था दे नाल उस संपूर्ण सतगुरु दी उस महानतम हस्ती दी जिस दे बाबत कोई भी लकब एग्जैक्टिव वर्ड साडे कोल नहीं हैगा जिहदे च उहदी स्तुति की जा सके। अजे हुणे अरदास विच कहे जांदे वाक रागी वीर गा रहे सीगे, तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिध आवे ताए। ऐसे सतगुरु जिन्हां दी समृति धरती दे हर खजाने नूं हर निध नूं साडे तक पहुंचदा कर सकती है। सो उस महान गुणी निधान, महान त्याग दे मुजस्सम, कुर्बानी दी इंतहा, उस अकाल पुरख वाहिगुरु दी वरसाई हुई जोत स्वरूप नूं याद करदियां होया मेरी बुलाई फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तिलक जंजूर आका प्रभताका कीनो बड़ो कलू मैं साका। धर्म हेत इति जिन करी सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर न दिया। ऐसे सतगुरु जिन्हां ने जो गुरबाणी दे वाक ने कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। हित मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै कान न कीजै। इन्हां दे अर्थ करके विखाए ते कल्ले आप नहीं विखाए, अपने मरजीवड़ियां दे थ्रू भी विखाए। असी बचन बाणी जरूर पढ़ते हैं, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई। इस सारे दी तर्जुमानी जिथे गुरु अर्जन साहब ने अपनी शहादत नाल दिती, इत्थे चांदनी चौंक दे विच गुरु महाराज जी दे सिखां ने इस चीज़ नूं अमली रूप विच साडे सामने प्रगट कीता। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी दा जीवन यापन, उन्हां दी बख्शिश मनुखता वास्ते लासानी है। इस तरह कह लईए कि देयर इज़ नो एनी एग्जाम्पल व्हेन वी सी मार्टरडम ऑफ गुरु तेग बहादुर महाराज। जिहड़ा उन्हां दा मार्टर दा लैवल है, जिस तरीके दी शहादत आ भी मनुखता दे लई एक मिसाल सैट करनी। खैर मैं कुछ गुरु उपदेशों नाल तुहाडे सामने
महाराज जी की पावन बाणी चो लैके आवां। साहिब पातशाह जी के समुचे जीवन पंथ च झात मारदे हैं 1621 तो लैके 1675 के समय दे विच गुरु बाबा जी ने जो बात कही है सानू, आप बाणी च पढ़ते हो, मैं दोपहरे बात पा रहा सीगा, महाराज बयान करते हैं कि 5 तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान। बंदे दी बौद्धिकता, बंदे दी अकल, बंदे दी लताफत कहती है कि मैं बड़ा चतुर हाँ, मैं बड़ा चलाक हाँ। एक्चुअल लैवल ते गुरु साहब रियलाइज कराउंदे मिट्टी तो वध कुछ नहीं है। तू भावें हुक्मरान है तो भावें रियाया का बड़ा अदना जा मनुख है, सब मिट्टी चो आए ने, मिट्टी च आ जाणगे। 5 तत्त को तन रचियो, ये 5 तत्तां की मडोली है सारे दी सारे। जिवें कई बार सूफियां दे वचन असीं पढ़दे आ ना कि हसरत इंसान का कैसा तकब्बर तेज है, खाक का पुतला बना और खाक से परहेज है। बंदा मिट्टी तो बनया है तो मिट्टी नूं भुल जाता, पैर छड़ जाता है। तो इहदी कोई दूर जाण दी लोड़ नहीं है। अज दे समय च आ जाओ तुसीं। आप लगातार पिछले दिनों तो पंजाब तो आके दिल्ली ते गिरदे रवान दे विच जूझ रहे किसानां नूं वेख रहे हो। मिट्टी दे पुत्तर, मिट्टी दे उत्ते कारगुजारी पाउण वाले किरती लोग, मुशक्ति लोग कुछ भी नहीं अपने हक हकूक लई मंग रहे ने। उन्ना ही मिट्टी दे बुतां तो इजाजत लैके, डेमोक्रेसी नूं कहंदे आ ना, मत लैके, वोट लैके तो गद्दी ते बैठे हुए लोग मिट्टी की होंद नूं भुल गए ने। एग्जैक्टली ये बिरती औरंगजेब की बिरती है, ये होर कुछ नहीं गा। यही बिरती उस औरंगजेब की बिरती है जिहड़ा कहंदा कि धरती ते रहने वाले मनुखां नूं जिउण दा हक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे नाल सहमति नहीं इन्हां दी। आह रूप जिहड़ा आ इहदे च गुरु साहब दे बचन ने। महाराज कहंदे तू होएगा चातुर, तू होएगा चलाक, कोई शक थोड़ा इहदे विच। पर बंदे चेते रख, मदर नेचर का एक निज़ाम है बड़ा वड्डा। वो की है जी? वो ये है कि 5 तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जिह ते उपजियो नानका लीनता है मेहमान। जिहदे विचों आया है उहदे च ही आ जाना है। कोई होर तेरी वक्री हस्ती नहीं गी। ये मिट्टी ते खड़े हुए वड्डे वड्डे बुत आखिरकार मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। ये चीज़ गुरु तेग बहादुर महाराज ने अपने उपदेशों संदेशों में बयान की। पर इस रूप नूं प्रवान चढ़ाउण वास्ते जिवें बाणी च असीं होर बचन पढ़ीए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे विच आप जी नूं मौत का वेरवा मिलेगा तो बड़ा गहरा मिलेगा। पूरे के पूरे चैप्टर्स मिल जाएंगे तुहानूं। जिवें असीं बचन पढ़ते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान दे हो रे मीत, कहो नानक थिर ना रहे ज्यों बालू की पीत। ये जग रचना सब झूठ है, ये रचना सारी दी सारी झूठ है। ये बालू की भींत है, सिर्फ रेते की कंध है, होर कुछ भी नहीं गी। ये सच्चाई है। गुरु बाबा जी इस सच्चाई नूं सानूं रियलाइज कराउंदे ते महाराज ने आप इसे रूप दे विच त्याग की बिरती है। इहो बिरती है जिस बिरती दे विच संसार के अंदर बंदा देण दे काबिल हो जाता है, संसार नूं नवाजण दे काबिल हो जाता है। तो गुरु साहब ने नवाजिया दिता, वो कुछ दे दिता जिहड़ा बंदा धरती ते सोच भी नहीं सकता। आप देखोगे जिहदे नाल सोच की सांझ नहीं गी, ख्याल की सांझ नहीं गी, जीवन जाच की तर्जे जिंदगी, वे ऑफ लाइफ, टोटली 2 डिफरेंट वे ऑफ लाइफ। एक वे ऑफ लाइफ ही ऐसी है जिन्होंने सुधारण ते गुरु साहब ने सारी उम्र लगा दी थी। 9 जामे ला दिते, पूरे दे पूरे 9वां जामा चल रहा है। पर एक लैवल ते आके पता लगा कि भावें इहदी सोच मानव पक्षी नहीं है, पर अल्टीमेटली तो यह भी मनोखी ने ना। यही तो इन्होंने समझा रहे हैं, मनुखों के खिलाफ मनुखों को वितकरा नहीं करना चाहिए। इसे सोच करके बीमार ने, ये बीमार मान सकता है। जो बंदा बंदे नाल वितकरा करता है, बंदा बंदे नूं अछूत कहता है, बंदा बंदे नूं शुद्र कहता है, बंदा बंदे नूं छोटा कह के गर्दानदा है, बंदा बंदे नूं इस करके नफरत करता है क्योंकि इहदा परछावां पै गया, मैं पिट जावांगा। ये की आ गया? इस सारे दे विच गुरु साहब ने अपने जीवन ला दिते। ये समझाउंदे आ आपां किते गुरु नानक साहब दे उपदेशां
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਰੀਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡੀਆਂ ਮੋਕੋ ਡੇਢ ਕਹਿਤਾ। ਪੰਡਤ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੇਅਕਲਾ ਹੈ, ਡੇਢ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ, ਇਹੀ ਜੋਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਤੇ ਸੁਜਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੇਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੋਂਦ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਤੇ ਹੋਂਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਸੁਨਨਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਈਵਨ ਹਾਕਮ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਨਨਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਾਹਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚਾਰ ਜੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਵਾਰੀਖੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀਏ ਬਿਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਹੇ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ। ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਤਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤਰ ਪਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਇਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਇਹ ਦੀਨ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਨ ਅਦਨਾ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਨਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸਭ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆ। ਇਹ ਰੂਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੁਖੀਏ ਹੋ ਕੇ, ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਅਦਨੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਅਦਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਖੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਲਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਝ ਰਿਹਾ। ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਹ ਪਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੌੜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਰਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖਵਾਦਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਡਤ ਸੋਜੋ ਮਨ ਪਰ ਬੋਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮ ਮੈਂ ਸੋਧ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਆ
क्योंकि जो आत्म प्रबोध है, जो आत्म प्रबोधन करता आ, विदवता ये नहीं गी जिन्हों बाबा फरीद जी ने बयान किया सीगा कि फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, आपनड़े गिरीवान मैं सिर नीवां कर देख। अपने वाल भी तो वेख, जे समाज दे विच मुहम्मद बिन कासम तो लैके ते लगातार बहरूनी हमलावर मतलब तैमूर लंग वर्गे घोड़ियां ते चढ़ते इत्थे ते लखां दे लख बंदियां दा कतल करते आके इत्थे, भाई तेरी विद्या तेरी तालीम, तू कहना मैं पेशवा समाज का, मैं आगू हाँ। हालांकि भगतां ने बयान किया ऐलानिया तौर पर क्या कि बामण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है। असीं इहनूं गुरु नहीं मनते, साडा आगू नहीं है, ये जगत का आगू होएगा। पर सच्चाई ये कि जे तू आगू है, तू दावा करदा मैं आगू हाँ, फिर समाज एवें क्यों कर गया है, टके टके पत क्यों विक रही है। ये सब चीज़ां तो गुरु साहब ने शीशा विखाया, तो इस गल का भी बुरा मनाया उन्हें। इसे करके गुरु नानक साहब नूं 9 वरे दी अरबला दे विच धक्के दे नाल, जिन्हों कह लो कि फोर्सफुली क्या कि तेनों इस राह ते तोरांगे। 9 वरे दी अरबला च गुरु साहब ने जनेऊ नहीं पाया, बल्कि संदेश दिता मैं जंजू कल्ले कपाह दे जंजू नहीं मनदा, दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट, यह जनेऊ जी काही तां भांडे कथ। गुणां दी गल हो रही, मनुखता दी गल हो रही है। पर उसे जिक्र मिलता है कि उन्हें क्या कोई गल नहीं, ताकि फर्क पैंदा है किन्नी दूर भज लैणगे। एडा वड्डा ताणा पेटा ते तंत्र फैलाया है जिहदे चों कोई बच ही नहीं सकता। जदों गुरु साहब बारात लैके पहुँचते ने, खास करके बटाले, तो उत्थे हुंदा की है, हुंदा यह है कि बरात का जिहड़ा समा सीगा, खास करके विआह का समा, बेदी के फेरियां का, वो समा लंघ रहा है। 4 चुफेरे उड़ीक हो रही है भी भाई वो विआह की रस्म क्यों नहीं अदा हो रही, मर्यादा क्यों नहीं अदा हो रही। पर इस करके अदा नहीं हो रही क्योंकि जेड़े इलाके दे ब्राह्मण ने वो कह रहे हैं कि इनू इसका असी ये विवाह संस्कार पूरा नहीं करांगे। क्यों नहीं करांगे? क्योंकि जनेऊ तारू नहीं, जंजू तार ही नहीं है। जो इस तरीके की बात हुई तो बाबा मूलचंद खत्री हरां ने इस चीज़ के उत्ते बड़ा यत्न किया भी कुछ विचला राह लभ जाए, लभा नहीं। अखीर गुरु नानक साहब तक पहुँच की कि आ चीज़ होगी। तो बाबा जी ने कहा उन्होंने बुलाया किन्ने है, कहते पर आखिरकार मर्यादा तो अदा करांगे ना, समाज में रहिंदे आ, विआह के बंधन च एवें थोड़ा बजेगा। महाराज कहिंदे कि तुसी मेरे पिता जी हो, क्योंकि साडा ते तुहाडा रिश्ता इस विआह के बंधन दे नाल बज के बजना आ बाबा मूलचंद खत्री जी नूं। ते तुहाडी जिहड़ी ध्यान बेटी है वो मेरा परिवार का मैंबर, मेरी संगणी बनना उसने। मैं उन्होंने प्रवान करदा उस रूप दे, संगणी के रूप दे विच। तुसीं मैनूं पुत्र के रूप में प्रवान करते हो, वो मैनूं संगी के रूप में प्रवान करदी। हाँ बाकी गल रही मर्यादा की, असीं अदा करते हैं। 2 विश्वास वो आउंदे ने। एक तो यह आउंदा है कि गुरु साहब के कोल पोथी सी, चंदन की चौंकी के उत्ते पोथी रख के बाणी वाली, वो खल जिहड़ा हैगा चुगिरदे 4 फेरे लए गए। दूसरा यह आउंदा गुरु साहब ने केसर घोल के उसनों पेपर ते आम मुयसर नहीं सीगा, कपड़े दे उत्ते एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, एक ओंकार तो लैके गुरु प्रसाद तक मूल मंत्र लिख के चंदन की चौंकी ते रखा, तो वो दुआले 4 फेरे लए। सो इस सारे दे रूप में जिक्र मिलता है कि वो धिर गुरु साहब के खिलाफ रही, भुगती भी रही। उस तो बाद गुरु अंगद साहब के असीं समय वेख लैंदे आ, गुरु अमरदास समय के रूप दे तपा किवें समाज में चौधरियां नूं इकट्ठियां करदा, शिकायतां करवाउंदा। गुरु रामदास के खिलाफ तो बकायदा तौर पर बीरबल ते होर सब ने बड़ा रोल प्ले किया। गुरु अर्जन साहब के समय दे विच उही धिर सी कि जिहड़ी इस दे पिछे चंदू के रूप में सपोर्ट कर रही सब चीज़ों के विच। पर इस सब नूं गुरु साहब ने क्या ये बीमार मानसिकता आ, जिन्हां लोकां ने, जिन्हों भाई वीर सिंह जी बयान करते ना, सीने खिच जिन्हां ने खादियो कर आराम नहीं बहिंदे, नेहों वाले नैणा दी नींदर दिने रात पे वहिंदे। जिन्हां ने कुछ करन दी ठाणी होए ना, वो इन्हां रुकावटां नहीं मनदे, वो इन्हां चीज़ां नूं, इन्हां नूं चैलेंजिस नूं इन्हां नूं कहिंदे ते बल्कि सानूं होर ज़्यादा शार्पन करन वास्ते ने, चंगेरा बनाउण वास्ते ने। उन्हां दे मन दे विच कोई एनिमिटी नहीं इन्हां वास्ते, कोई नफरत नहीं, कोई हेटेड नहीं, कोई उस रूप दे विच नहीं है। बल्कि क्या गया
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੋਨੋਂ ਸੁਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੰਗੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਖਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਛੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਜਿਆ ਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ ਅਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੂਤਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪਾਤਕ ਹੈ। ਸੂਤਕ ਤੇ ਪਾਤਕ ਵਾਲੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸਬਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਆ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਮਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਤਕ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਜੰਮਦਾ, ਇਹ ਸੂਤਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗਾੜੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾਡੇ ਦੋ ਹਮਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ। ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਮੁਫਾਦ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਨਿਰਮਲ ਰਾਹ ਆ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕਛੂ ਨਾ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਬਸਤਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਬਸਤਗੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੋਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹੁਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀ ਜਾਨ, ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜੋ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਪਥੀ। ਦੈਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਅਵੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਸਿੰਪਥੀ। ਸਿੰਪਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਧੂਪਾਂ ਤਕਾ ਕੇ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਧਰਮ ਕੋਈ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੀੜ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਜਾ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੋ, ਇਹੀ ਨੌਨ ਜਜਮੈਂਟਲ ਵੇ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਖੈਰ, ਜੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜੰਜੂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਿਲਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤਿਲਕ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਫੜੇਗਾ ਆ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਜਗਿਆਸੂ ਫੜੇਗਾ ਆ ਕੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਸੂਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਹਿਤੂ ਆਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਕਰਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 4 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਸੰਗੀਤ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੂਸਰਾ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੋਂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਡਰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆ। ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁੰਦਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨੇ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਦੀਨ ਦੇ, ਨਿਮਾਣੇ ਦੇ, ਅਦਨੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੁਣਿਆ ਸੋ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦਾ ਜੰਜਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਦੁਖੀਏ ਵਿਪਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਂਹ ਹਮਾਰੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਚੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਚੰਦ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬੋਲਿਆ ਤਰ ਪਈਐ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਬਾਂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੋੜੀਐ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਕਨਵਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਲੀਵ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਤਲਬ ਅਕਹ ਤੇ ਅਸਹ ਤਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਰਵਾੜੀ ਤੇ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਗਲ ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਦਾਮ ਹੇਤ ਭਾਵੇਂ ਆਹੇ ਕਿਥਾਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦਮੜਾ ਆਵੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਮਾਨ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦੀਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ
तो ये सीधे तौर पर बयान करते हैं कि अज चांदनी चौंक सदका कायम है नक्शा हिंदू ते हिंदुस्तान वाला। जो उत्थे कुछ है ना छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती होवती कुचीलता किताबन कुरान की। पाप परपक जाते धर्म तसक जाते वर्ण गरक जाते रीत मिट जाती कथा बेदन पुराण की। रीत तक नहीं सी रहनी, कुछ भी नहीं सी रहना। हे गुरु तेग बहादुर सिੱਖੀਆਂ रूहां ने जिन्होंने अपनी शाह रग दा खून डोल के उस खित्ते दी सभ्यता बोली तो उन्होंने बचाया उस रूप दे विच। अदरवाइज सब चीज़ जिहड़ी है रीसेंटली तुसी अफगानिस्तान च देखिया बामियान दे च पूरे पूरे पहाड़ कट के बोधियां दे मंदिर बने सीगे, मूर्तां बणियां सीगियां। तालिबान ने इसे सदी दे विच पिछली सदी दे विच बंब मार मार के सब उड़ा दिते। उत्थे जिन्ना सभ्यता सी सब खत्म हो गई, सिर्फ एक ही सभ्यता रह गई जिहड़ी पिछों खुरासान तो तुर के आई सीगी। इत्थे नवां दौर बदलिया, चेंजिस लैके आए। ये सब गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का सदका होए। ऐसे सतगुरु जिन्हों ने मनुखी हकूक की राखी वास्ते सब दे आपो अपने विश्वासां की प्रतिपालना की राखी वास्ते जिन्हों कहने भी राइट टू वर्शिप, राइट टू बिलीव, राइट टू फॉलो आवर ओन एक्चुअली थॉट्स एंड आइडियाज़, उहदे लई अपनी शाह ने शहादत दी। ऐसे सतगुरु बली सतगुरु दी जे पावन प्रकाश दिहाड़े की आप संगत में कोटान कोट मुबारकबाद। अज वास्ते समा समाप्त है, भुलां गलतियां ना चितारनियां। इत्थे आवाज़े फतेह बुलाना हाँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।